గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు డి న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీకి గణనీయమైన రైల్వే బడ్జెట్ను ఈసారి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిందని పేర్కొన్న విజయవాడ రైల్వే డిఆర్ఎం నరేంద్ర ఏ పాటిల్. ప్రజలను ఓటడిగే హక్కు వైసీపీకి మాత్రమే ఉందని చెప్పిన ఆ పార్టీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఆసిఫ్. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ధనికుల పక్షపాతి అన్న ఎంపీ కేశినేని నాని. ఏపీకి గణనీయమైన రైల్వే బడ్జెట్ను ఈసారి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిందని విజయవాడ రైల్వే డిఆర్ఎం నరేంద్ర ఏ పాటిల్ పేర్కొన్నారు. విజయవాడ మధురానగర్ అండర్ పాస్ అప్రోచ్ రోడ్డు అంశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమి ఇవ్వాల్సింది ఉందన్నారు. విజయవాడ రైల్వే డిఆర్ఎం కార్యాలయం వద్ద గురువారం మధ్యాహ్నం వీడియో సమావేశంలో డిఆర్ఎం నరేంద్ర ఏ పాటిల్ మాట్లాడుతూ 4 లైన్ల అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్కు 50 సంవత్సరాలు నిలవడంతో గురువారం రాత్రి 11 గంటలకు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ వద్ద సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు. గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్కు వెళ్లేందుకు అన్ని ప్రధాన స్టేషన్లో సంబరాలు జరుగుతున్నాయని, గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఒక సెంటిమెంట్ అని కొందరు ప్యాసింజర్లు చెప్తున్నారని తెలిపారు. Minister of Railways Sri Ashwini Vaishnav ji just now briefed the press and media from Andhra, Telangana and Karnataka. This was regarding the budget and the budget provisions, especially for Ministry of Railways, and special emphasis on the state of Andhra Pradesh. In fact, it is a very happy budget for the state of Andhra Pradesh. The railway portion of the budget, in current budget, the only for the state of Andhra Pradesh, the allocation is 9,138 crore of rupees. It is 9,138 crores, whereas during 2009 to 2014, it was only 886 crores per year. So it is almost 10 times. And earlier that 886 crore was for the combined Telangana and Andhra. Now it is only for Andhra. Telangana has another budget. So it's almost 15 to 20 times increase in the budgetary allocation over the previous years. So this is indeed a very good news for the state of Andhra Pradesh. In fact, in 2009 to 2014, in the state of Andhra Pradesh, only 70 kilometers of track were laid per year. Now this has been increased. In the last year itself, 246 kilometers of tracks, new tracks were laid. So this is also almost 3 to 4 times increase in growth in track laid, means the growth in the infrastructure. New rail lines have been laid, 246 kilometers per year. Electrification of Andhra Pradesh is almost complete. 97% of the electrification is done, and within a year 100% electrification will be achieved. In fact, the budget, in today's budget, it has been announced that the state of Andhra Pradesh will be allocated rupees 68,059 crore. I'll repeat it, rupees 68,059 crores for the railway infrastructure alone. So this is indeed a very, very good news. It's a big amount, and this is for the but these are the budgetary provisions for 2024-25. Apart from that, in the last 10 years of this government, Modi government, we have led 709 flyovers in the state of Andhra Pradesh, and underpasses, around 88 underpasses have been done. One station, one product at 109 locations have been provided in the state of Andhra Pradesh. So these were some of the highlights which Honorable Railway Minister just now briefed to the national media and the media of the different states. Some of the important items which were included in the budget speech given by Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. I will repeat things which are regarding our railways sector. 3 new economic corridors have been planned, and these are, one is energy, mineral and cement corridor. ప్రజలను ఓటడిగే హక్కు వైసీపీకి మాత్రమే ఉందని ఆ పార్టీ పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఆసిఫ్ అన్నారు. అభివృద్ధి సంక్షేమ వైసీపీ పాలనలోనే సాధ్యమని జగన్ నిరూపించారన్నారు.
టీడీపీ హయాంలో అభివృద్ధి కుంటపడిందని విమర్శించారు. వైసీపీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఆసిఫ్ 56వ డివిజన్ పరిధిలోని రాజరాజేశ్వరిపేటలో పర్యటించారు. ప్రజలను కలుసుకొని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి, కార్పొరేటర్ ఎలకల చలపతిరావుతో కలిసి ఇంటింటికి వెళ్లి వైసీపీ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రజల దృష్టికి తెచ్చిన ఇళ్ల పట్టాల సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. రైల్వే స్థలాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారు నష్టపోకుండా చర్చిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక డివిజన్లో అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా జరిగాయని తెలిపారు. సీఎం జగన్ అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని చూసిన ప్రజలు మళ్లీ జగనే కావాలని కోరుతున్నారన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో వైసీపీ ఘన విజయం సాధిస్తుందని వారు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నమస్కారం. ఈరోజు విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం 56 డివిజన్లో గడప గడప కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రతి గడపకి వెళ్ళి సమస్యలను అడుగుతూ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం. ఈ స్థానిక కార్పొరేటర్ చలపతిరావు గారు అలాగే నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు సమక్షంలో ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తే ముందుకెళ్తున్నాం. ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలు కూడా ఈ సర్వే అవ్వలేదు, ఇళ్ల పట్టాలు రాలేదని చెప్పేసి ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది. దానికి వెంటనే స్పందించి మేయర్ గారు ఆఫీసర్తో మాట్లాడి ఈరోజు మధ్యాహ్నమే సర్వే మేము మొదలుపెట్టిచ్చేస్తాం. ఏదైతే సర్వే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి నేను అన్ని దానికి సమకూర్చే విధంగా నేను చేస్తానని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మన విజయవాడ నగరంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో 56వ డివిజన్లోన చలపతిరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం ద్వారా మన గౌరవ షేక్ ఆసిఫ్ గారికి పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈరోజు మన దుర్గగుడి చైర్మన్ గారు రాంబాబు గారు, అలాగే చైతన్య రెడ్డి గారు, అప్పాజీ గారు, రాజేష్ గారు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రతినిధులు అందరం ఈరోజు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం ద్వారా 2వ విడత వెళ్ళడం జరిగింది. గత ఫస్ట్ విడతలో వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో పూర్తిగా ఈ డివిజన్ని డెవలప్మెంట్లో తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ రైల్వే ల్యాండ్స్ ఉండటం జరిగింది, అలాగే యూఎల్సీ ల్యాండ్స్ ఉండటం జరిగింది. గతంలో రైల్వే ల్యాండ్స్ కోసం కూడా మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ పక్కా ఇల్లులు ఏర్పరచుకున్నారో రైల్వే వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి నోటీసులు ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది. మనం ఈ విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ నుంచి 9 ఎకరాలు రైల్వే వాళ్ళకి ఇస్తాము. ఇక్కడ ఏదైతే పక్కా ఇల్లులు కట్టుకున్నారో ఆ ల్యాండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రైల్వే మినిస్టర్ కానీ వాళ్ళందరికీ ఒక లేఖ మన గవర్నమెంట్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు రైల్వే వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించకపోవడం మూలాన అది కొంచెం పెండింగ్లో ఉంది. రెండో విడత గడప గడప కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి మన పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి జనాబ్ షేక్ ఆసిఫ్ గారికి, మరి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు నగర మేయర్ గారికి, దుర్గగుడి చైర్మన్ రాంబాబు గారికి, చైతన్య రెడ్డి గారికి, అప్పాజీ గారికి, రాజేష్ గారికి, అలాగే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి హేమాహేమీలైనటువంటి నాయకులకి అందరికీ, డివిజన్ కార్యకర్తలకి, నాయకులకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి ఈ రోజున ఆసిఫ్ గారు గడప గడప తిరగడం జరుగుతుంది. చాలా దిగ్విజయంగా ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా, పథకాలన్నీ కూడా ప్రజలకి అందుతున్నాయని చెప్పి చక్కటి శుభవార్త చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఉన్నటువంటి పట్టాల సమస్య అది అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్లో ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది. అవి కూడా మన నగర మేయర్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడి 56వ డివిజన్లోని మా ఎలకల చలపతిరావు అన్న ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ గడప గడప నిర్వర్తిస్తూ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నూతనంగా నియమించినటువంటి సమన్వయకర్త మా షేక్ ఆసిఫ్ గారు, అదేవిధంగా నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారు, అలాగే కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్క ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా గడప గడపకి తిరగడం జరుగుతుంది. ఈ రోజున ప్రతి గడపలో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా
బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆదరణ లభిస్తుంది. మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ ఆయనతో ఉన్నటువంటి తోక పార్టీలు కానీ వారందరినీ కూడా మీరు ఏం చేశారో చెప్పండి, ప్రజలకి ఏమి ఇచ్చారో చెప్పండి, ఏం పథకాలు ఇచ్చారో చెప్పండి అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాం. ఎవరైనా కానీ ఒక్కరైనా కానీ మాట్లాడటానికి అవకాశం లేక వారు ఎక్కడ ఇంతవరకు కూడా పొత్తులు కూడా తేల్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రోజున పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో 2014లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది, 2019లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది, 2024లో కూడా ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పి కూడా అందరూ కూడా మేము చెప్పే కన్నా కూడా అందరూ ప్రతి ఒక్క గడపలో ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెమ్మలు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ధనికుల పక్షపాతి అని ఎంపీ కేశినేని నాని వ్యాఖ్యానించారు. నారా లోకేష్ పనికిమాలిన వ్యక్తి అని, అలాంటి వ్యక్తికి మంత్రిని చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే సీట్లు అమ్ముకోవటమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నాడని విమర్శించారు. 4వ విడత వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమాన్ని తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలోని వజ్రా గ్రౌండ్లో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని నాని, నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి, తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేశినేని నాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పేదల పక్షపాతి అన్నారు. సీఎం జగన్ విజయవాడ నగరంలోనే 325 కోట్ల రుణమాఫీ చేశారు. రైతు రుణమాఫీ, డ్వాక్రా రుణాలు మాఫీ చేస్తానని ప్రజలను మోసం చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు అని విమర్శించారు. అంబేద్కర్ విగ్రహ నిర్మాణం పూర్తి చేసి చూపించిన నాయకుడు సీఎం జగన్. అదే చంద్రబాబు అంబేద్కర్ విగ్రహ నిర్మాణం అని చెప్పి శంకుస్థాపన కూడా చేయలేదని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలోని పిల్లలందరూ అంబేద్కర్గా చదువుకోవాలని కాంక్షించే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి జగన్. కానీ చంద్రబాబు మాత్రం ధనికుల పక్షపాతి, పనికిమాలిన వ్యక్తిని తన కొడుకు నారా లోకేష్ని మంత్రిని చేశాడు. మీడియా మేనేజ్మెంట్ చేసి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంపై చంద్రబాబు నెగిటివ్ ప్రచారం చేశాడు. చంద్రబాబుకు ఇప్పటికీ ఆంధ్రాలో సొంత ఇల్లు లేదు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే సీట్లు అమ్ముకోవడమే లక్ష్యంగా చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నాడన్నారు. 2014-2019 ఎన్నికల్లో నేను ఉంటేనే తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ గెలిచాడు, నేను లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ 0, 25,000 మెజారిటీతో అవినాష్ గెలవబోతున్నాడు అంటూ తెలిపారు. అనంతరం దేవినేని అవినాష్ మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ చేసిన మంచి పథకాలు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారు. 4 విడతలుగా తూర్పు నియోజకవర్గంలో 125 కోట్ల రుణమాఫీ చేసిన ఘనత జగన్ సొంతమని చెప్పారు. పాదయాత్రలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీ జగన్ అమలు చేసి చూపించారన్నారు. నవరత్నాలతో పాటు మరిన్ని పథకాలు పక్కాగా అమలు చేశారని, ఇచ్చిన ప్రతి హామీని దమ్ముగా అమలు చేసి చూపించిన నేత దేశంలోనే మరెవరూ లేరని చెప్పారు. చంద్రబాబు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని దగా చేశారు అని, జన్మభూమి కమిటీలతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఆసరా కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ కూడా పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. వక్తలు చాలామంది, అవినాష్ గారు కానీ, మేయర్ గారు కానీ, అట్లాగే రహనా, అందరూ, దుర్గ గారు, అందరూ కూడా అన్ని విషయాలు మీకు చెప్పారు. నేను చాలా క్లుప్తంగా మాడతాను, ఎందుకంటే ఇప్పటికే మీకు చాలా ఆలస్యమైంది. ఒకటైతే గ్యారంటీ, పేదవారి కోసం పనిచేసే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ధనికుల కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. నేను 10 ఏళ్ళు టీడీపీ ఎంపీగా ఉన్నాను. గత నెల రోజుల లోపు 25 రోజులు అయింది. నేను మరి మీకు అందరూ తెలుసు, పరిస్థితుల వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఆహ్వానిస్తే వైసీపీలో చేరడం జరిగింది. అట్లాగే సమాజం కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. సమాజం కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం తన పనికిరాని కొడుకుని ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవడం కోసమే మాత్రమే పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సో వీళ్ళిద్దరికీ తేడా తెలియాలంటే గత 5 ఏళ్ళు, 4 ఏళ్ళకు ఇప్పుడు దాదాపు ఇంకా 2 నెలల్లో ఎలక్షన్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 4 సంవత్సరాల 10 నెలలు మనం చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన. నేను కూడా ఈ మధ్య 20 రోజుల నుంచి డేటా అంతా కూడా తెప్పించి చూస్తున్నాను. అంతకుముందు ఈనాడు పేపర్ చదివో, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పింది వినో, జ్యోతి పేపర్ చదివో, లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో చూసో నిజంగా కూడా కొన్ని డౌట్లు ఉండే నాకు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమర్థత మీద, ఆయన యొక్క కమిట్మెంట్, పేదల పట్ల ఆయన యొక్క కమిట్మెంట్ మీద నాకు కొంత విశ్వాసం ఉన్నా, నమ్మకం ఉన్నా. కానీ ఇవన్నీ చూసి నేను కూడా మీలాగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, చాలామందిలాగా. కానీ ఈ మధ్య మొత్తం కూడా డేటా తెప్పించి చూస్తా అంటే నిజంగా పేదల కోసం
సమాజంలోని బడుగు బలహీన అట్టడుగు వర్గాల కోసం ఈ దేశంలోనే ఇంత పనిచేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉన్నారంటే అది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. సోదరిమణి స్థానిక 19వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ రెహానా నాయుడు గారికి, ఈరోజు తూర్పు నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి ఇచ్చేసిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, విజయవాడ నగర పార్లమెంటు సభ్యులు కేసినేని నాని గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు మరొక సోదరిమణి నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు రాష్ట్ర కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అరపా శేషు గారికి, సోదరిమణి నగర డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గా గారికి, ఫ్లోర్ లీడర్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్స్ కానివ్వండి, కోఆప్షన్ సభ్యులకు కానివ్వండి, డివిజన్ అధ్యక్షులకు కానివ్వండి, వివిధ హోదాల్లో పార్టీ హోదాలో ఉన్న ఇన్ఛార్జెస్ కానివ్వండి, అధ్యక్షులు కానివ్వండి, క్లస్టర్ ప్రెసిడెంట్స్, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జెస్ కానివ్వండి, ఇక్కడ విచ్చేసిన ఆర్పీలకి, సిఓలకి, గ్రూపు సభ్యులకి, మరీ ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి సహకరించిన మా సిడిఓ ఉమామహేశ్వరి గారికి కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరి గారా పేరు పేరున నా ఒక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. వేదిక మీద ప్రతి ఒక్కరు గారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, మరీ ముఖ్యంగా పైకి రండి అమ్మా, మరీ ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ ఆసరా ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి గారా మేము ప్రతి ఇంటికి వెళ్తుంటే డ్వాక్రా మహిళలు ఎంతో సంతోషంగా, మొన్న ఒక మహిళ అంది, మా గ్రూపుకి 8 లక్షల అప్పు ఉంది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో మా గ్రూపుకి మొత్తం 8 లక్షల అప్పు తీర్చిన గొప్ప నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పని మొన్న ఒక మహిళ అంటాను. దాదాపుగా 4 సంవత్సరాలుగా 4 విడతలుగా ఈరోజు తూర్పు నియోజకవర్గంలో 125 కోట్ల మేరకు ఈరోజు రుణమాఫీ చేసి వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా రుణమాఫీ చేసిన గొప్ప నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారంటే అది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు సందర్భంగా చెప్పుతున్నాం. ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వం అధికారంలోకి రాగానే, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టగానే ఏ హామీలైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారో, ఎలక్షన్ సమయంలో దాదాపుగా 3600 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఆయన ఒకటే చెప్పారు, నాకు మీరు అధికారం ఇవ్వండి, ఏదైతే నేను హామీలు ఇస్తున్నానో నవరత్నాలు, అమ్మ ఒడి కానివ్వండి, చేయూత కానివ్వండి, కాపు నేస్తం కానివ్వండి, ఈబీసీ నేస్తం కానివ్వండి, వైఎస్ఆర్ ఆసరా కానివ్వండి, ఇంటి స్థలాలే కానివ్వండి, చేరోరు కానివ్వండి, తోడు కానివ్వండి, వాహన్ మిత్ర కానివ్వండి, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏదైతే ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచిత వైద్యం కానివ్వండి, నారు నేరు ద్వారా స్కూల్స్ అభివృద్ధి కానివ్వండి, ఇలాంటి ఎన్నో హామీలు పథకాలు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారో, అలాగే మన కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు అరపా శేషు గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు దుర్గా గారు, అలాగే ఫ్లోర్ లీడర్ గారు వెంకట సత్యం గారు, అలాగే కార్పొరేటర్లు, అధికారులు, ఇన్ఛార్జీలు, ఈరోజు అందరం మీ వద్దకి రావటం జరిగింది. ఎందుకంటే గత 4 ఏళ్ళగా ఏదైతే ఆయన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ఎంతోమంది అక్క చెల్లెళ్ళు ఆయనకి తెలియజేసిన విషయం, రుణమాఫీ చేస్తాను అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా మిమ్మల్ని మోసం చేశారో, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు అక్క చెల్లెమ్మలు అడుగడుగున వెళ్ళి ఆయనకి మీ కష్టం తెలియచేసుకోవడం జరిగింది. ఆ పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాట రుణమాఫీ. ఈరోజు 4 విడతలుగా 125 కోట్లు ఒక్క తూర్పు నియోజకవర్గానికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేశారమ్మా. అది చిన్న విషయం కాదు. విజయవాడ మొత్తం మీద 322 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ప్రజలకు అందజేసినారు, ఆడపడుచులకు అందజేసినారు, అక్క చెల్లెమ్మలకు అందజేసినారంటే అది చిన్న విషయం కాదు. రాష్ట్ర మొత్తం మీద మనకి 2,50,000 కోట్లని ఈరోజు ఓన్లీ ఫర్ డ్వాక్రా మహిళల కోసం మాత్రమే 2,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినారు అని అంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు. ఈరోజు దోచుకో తినుకో అన్న సన్నంగా వెళ్ళింది గత గవర్నమెంటు, గత పాలకులు. ఏనాడు ప్రజలు ఏం బాధపడుతున్నారో, అక్క చెల్లెమ్మలు ఏం బాధపడుతున్నారు అన్నది ఏనాడు చూడలే. అమరావతి అని ఒక భ్రమరావతిని తీసుకొచ్చి ఆ భ్రమరావతిలోన వాళ్ళు ఏ పొద్దు అక్కడ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాన్ని చేసుకున్నారే కానీ కలర్ఫుల్గా
చాలా కళగా ఉంది. మన ఆడవాళ్ళం అంటేనే కలర్ఫుల్, దాంట్లో వేరే మాటే లేదు. ఈ మగవాళ్ళందరూ వేసుకునేది స్టేజ్ చూడండి, తెల్ల చొక్కాలు తప్ప ఇంకేమన్నా కనిపిస్తుందా? ఇదే ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మొత్తం కలర్ఫుల్ కలర్స్ అన్ని ఇంద్రధనుసు మొత్తం ఇక్కడ మన వైఎస్ఆర్ ఆసరాలు సంబరాల్లోనే కనిపిస్తుంది. అలాగే మీ అందరి మొహాల్లో కూడా జగనన్న తెచ్చిన, అలాగే అవినాష్ అన్న ఇచ్చిన ఆ చిరునవ్వు మీ అందరి మొహాల్లో కూడా తేట తెల్లంగా కనిపిస్తా ఉంది. ఈరోజు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినాయి, కానీ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ 5 ఏళ్ళు మనకిచ్చిన పాలన నిజంగా ప్రజల పాలన. నిజంగా గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కడో లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ పనులు అన్నీ కూడా మన ముంగిట్లోనే ఉన్నాయి, మన ఇళ్ళ ముందే ఉన్నాయి. అంతకుముందు ఏదైనా గవర్నమెంట్ పని అంటే అవ్వదులే, వాళ్ళ చుట్టూ ఎక్కడ తిరుగుతాము, ఆఫీసుల చుట్టూ ఎక్కడ తిరుగుతాము, మనల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు, ఇలాగే ఉండేది. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత మరి వాలంటీర్ సిస్టము, అలాగే మరి సచివాలయ సిస్టము, ఎలా మనందరి ఇళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు. వీళ్ళే కాదు, ఈవెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిప్యూటీ సీఎం దగ్గర నుంచి లో లెవెల్లో ఉన్న కార్పొరేటర్స్ వరకు, మధ్యలో మంత్రులు, మినిస్టర్స్, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సంవత్సరానికి 2 సార్లు మీ ఇంటి ముందు నిలబెడుతున్నారు. అవునా కాదా? ఎప్పుడైనా ఏదైనా పథకం కోసం మనం ఏ నాయకుల చుట్టూ అన్నా తిరిగామా? రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా పనిచేస్తామని ఆ పార్టీ నాయకులు అడ్డూరి శ్రీరామ్ తెలిపారు. ఎన్నికల సమయానికి ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా వెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలని వివరిస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల కేంద్రాల ప్రారంభోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. భీమవరం నుంచి పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు అన్ని కార్యాలయాలను ప్రారంభించారు. విజయవాడ నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా పార్లమెంట్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం అడ్డూరి శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ ఒకే రోజు పార్లమెంట్ కేంద్రాలను ప్రారంభించుకోవడం శుభపరిణామం అన్నారు. నరేంద్ర మోడీ పాలనలో దేశం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందని, రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఎంతో మేలు జరుగుతుందన్నారు. పార్టీ బలోపేతానికి నాయకులు, శ్రేణులు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో మట్టా ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీమతి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా పార్టీ కేంద్రాలని పార్లమెంట్ ఎన్నికల కేంద్రాలుగా మార్చాలి. ఒకే రోజు 1/2/24 ఒకే రోజు 10:30 నుంచి 11:30 లోపు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్లమెంటు ఎన్నికల కేంద్రాలు ప్రారంభించాలని పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఎన్టీఆర్ జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ విజయవాడ పార్లమెంట్ ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి మట్టా ప్రసాద్ గారు, రాష్ట్ర సీనియర్ నాయకులు మీడియా ఇన్ఛార్జ్ పాతూరి నాగభూషణం గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కన్వీనర్ అయినటువంటి విజయవాడ పార్లమెంట్ కన్వీనర్ అయినటువంటి మువ్వల వెంకట సుబ్బయ్య గారు, రాష్ట్ర మీడియా ఇన్ఛార్జ్ యామిని శర్మ గారు, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కిలార్ దిలీప్ గారు, వీళ్ళంతా కూడా విచ్చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన అందరికీ తెలుసు, ఎన్నికల సమయం ఆసన్నం అవుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలోని కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి పథకాలను రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, గత ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం కావచ్చు, స్టిక్కర్లు మార్చుకొని తమ పథకాలుగా పబ్బం గడుపుకుంటున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర పార్టీ ఆలోచనతో ఈరోజు వికసిత భారత సంకల్ప యాత్ర పేరిట కేంద్రం రాష్ట్రానికి ఏమిస్తుంది, ఎన్ని నిధులు ఇస్తూ ఉన్నది, ఏ పథకాలకి, పూర్తి పథకాలకి నిధులు వస్తూ ఉన్నాయన్నీ కూడా ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ యొక్క మొబైల్ వ్యాను నరేంద్ర మోడీ గారి గ్యారంటీ వ్యాన్తోని వాడల గ్రామాలు, ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా తిరిగి ప్రచారం చేసిన సందర్భాలు మనం చూసాం. రాష్ట్ర రథసారథి పురంధేశ్వరి గారి ఆలోచన మేరకు ఇవాళ ప్రతి జిల్లాలో కూడా జిల్లా కార్యాలయాలు తెరవటం జరుగుతుంది. అట్లానే విజయవాడ కూడా ఇవాళ సెక్రటరీ అయిన మట్టా ప్రసాద్ గారు ఇవాళ వచ్చి ఇక్కడ
తెరవడం జరిగింది. ఈ కార్యాలయాలతో ఇవాళ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎలక్షన్కి శంఖారావం పూర్తయిందని కూడా చెప్పగలం. జగన్ గారి పిలుపు మేరకు మేము కూడా రణానికి సిద్ధమే అని కూడా ఇవాళ నుంచి మా కార్యాచరణ ఉంటుందని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. నరేంద్ర మోడీ గారు పెద్ద పీఠం వేసి ఆంధ్ర ప్రజలకి ఏదైతే చాలా నిధులు ఇచ్చారో ఆ నిధులన్నీ కూడా ప్రజల చేరుకి మేమందరం దేశంలో మరొకసారి మోదీ సర్కార్, రాష్ట్రంలో ఒకసారి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ నినాదంతో యావత్ భారతదేశం కూడా ఈ రోజున మారుమ్రోగిపోతుంది. మనందరికీ తెలిసిందే, దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజున ఉన్నటువంటి మౌలిక వసతుల కల్పన, ఎయిర్పోర్ట్స్ కావచ్చు, నేషనల్ హైవేస్ కావచ్చు, రైల్వే కానివ్వండి, అలాగే సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి కడుపులో ఉన్న బిడ్డ దగ్గర నుంచి పండు ముదుసలి వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అంత్యోదయ సిద్ధాంతంతో ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి ఫలాలను అందిస్తూ ఉంది. మన రాష్ట్రంలో అండ్ దేశంలో కూడా చూస్తే వారసత్వ, కుటుంబ, అవినీతి పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, పార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిపైన పోరుకి సిద్ధపడుతూ రాష్ట్రంలో కూడా 2 పార్టీలు అవినీతి ప్రాంతీయ పార్టీలే కులం ఆధారంగా చేసుకొని రాష్ట్రాలను చిచ్చుపెట్టి ప్రజలని విడగొట్టి ఇప్పటివరకు మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి అవినీతి, మోసపూరితమైనటువంటి ఆ పొరని తొలగించి వికసిత భారత్ సంకల్పయాత్ర ద్వారా ఇప్పటికీ ప్రజలందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షురాలైనటువంటి పురంధరేశ్వరి గారు ఏదైతే 25 జిల్లాలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయో ఆ 25 జిల్లాలను కూడా వర్చువల్గా ఎన్నికల కార్యాలయాలుగా ఈరోజు నుంచి మరి భీమవరంలో నర్సాపుర కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ రోజు నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎలక్షన్ నగరాలు మరి మారుమ్రోగాలని చెప్పేసి ఏదైతే మనం క్రిందటి నెలలో అసెంబ్లీ డెవలప్మెంట్ కమిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అసెంబ్లీ డెవలప్మెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎజెండా చంద్రబాబు జెండా మోయటమే అని సెంట్రల్ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ వ్యాఖ్యానించారు. కబ్జాలకు పాల్పడితే ఊరుకోమని ఉమాకు హెచ్చరించారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు నియోజకవర్గంలో ప్రతి గడపకు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అనే నినాదంతో స్థానిక 23వ డివిజన్ సీతారాంపురం తదితర ప్రాంతాలలో స్థానిక వైఎస్ఆర్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఆత్మకూరి సుబ్బారావుతో కలిసి ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి కరపత్రం ఇస్తూ ప్రజలతో మాట్లాడుతూ పర్యటించారు. పర్యటనలో భాగంగా 1వ తారీఖు కావడంతో పెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వెల్లంపల్లి మాట్లాడుతూ ప్రతి డివిజన్ పర్యటనలో భాగంగా ఈరోజు 23వ డివిజన్ సీతారాంపురం ఏరియాలో పర్యటించామన్నారు. 1వ తారీఖు కావడంతో పెన్షన్దారులకు పెన్షన్లు పంపిణీ చేస్తూ అందిన పథకాలు వివరాలు తెలియజేస్తున్నామన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు. దొంగ నాటకాలు చేయడంలో పవన్ కళ్యాణ్ దిట్ట అని అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఎజెండా చంద్రబాబు జెండా మోయడమేనన్నారు. చంద్రబాబు ప్యాకేజీ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ఎదురుచూస్తున్నాడన్నారు. చంద్రబాబు దిక్కుమాలిన రాజకీయాలు చేసినా ప్రజలు నమ్మరని తెలిపారు. మాజీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సూర్యుని చంద్రుని చూడలేదన్నారు. త్వరలోనే బోండా ఉమాకు సూర్యుని చూపిస్తా అని సవాల్ విసిరారు. బోండా ఉమా చేసిన దందాలు ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తున్నాయన్నారు. కబ్జాలకు, రౌడీయిజాలకు పాల్పడితే బోండా ఉమాకు తాట తీస్తా అని హెచ్చరించారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎప్పుడైనా పోరాటం చేశాడా అని ప్రశ్నించారు. మాజీ ఇంటెలిజెన్సీ డీజీ వెంకటేశ్వరరావు ద్వారా పోలీస్ వ్యవస్థను చంద్రబాబు వాడుకున్నాడన్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడే అర్హత చంద్రబాబుకు లేదన్నారు. సీఎం జగన్ పోలీస్ వ్యవస్థను నియంత్రణ చేసేవాడు అయితే చంద్రబాబు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ పాదయాత్రలు చేసేవారా అని అన్నారు. చంద్రబాబు కుప్పంలో లోకేష్ పప్పు, మంగళగిరిలో దత్తపుత్రుడు, గాజువాకలో గెలవలేరన్నారు. సీఎం జగన్ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాల్లో 10% చంద్రబాబు గతంలో చేశాడా అని ప్రశ్నించారు. డివిజన్ పర్యటనలో భాగంగా 23వ డివిజన్లో ఉదయం నుంచి కూడా పర్యటించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి మన ఎమ్మెల్సీ గారు రుహుల్లా గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు శైలజారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా స్థానిక పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆత్మకూరి సుబ్బారావు గారు, పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఉదయం నుంచి కూడా ప్రజల నుంచి చక్కటి స్పందన. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2019 నుంచి కూడా విజయవాడ నగర అభివృద్ధి మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అందరూ తప్పకుండా మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావాలని చెప్పని అందరూ కూడా కోరుకుంటారు. సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఈరోజు అందులో 1వ తారీఖు పెన్షన్లు కూడా అవాతాతలకు ఇస్తుంటే వాళ్ళ సంతోషం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తప్పకుండా మేము జగనన్న మాకు ఇంటికి పంపిస్తున్న డబ్బులు మేము తప్పకుండా ఆయన కోసం ఓటేస్తామని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పడం కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా మంచిగా చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశాడు. అతనికి తోడుగా
అండగా ఎప్పుడు కూడా దత్తపుత్రుడు ఆయన తోడుగానే ఉంటాడు. ఎప్పుడు కూడా 2014 కానివ్వండి, 2019 కానివ్వండి, 2024 కానివ్వండి, మధ్యలో 2019లో కొంచెం వేషాలు వేశారు. కావాలని ఏదో ఓట్లు చీల్చాలని చెప్పని, ఏదైతే అధికార పార్టీ మీద వ్యతిరేకత ఓటు ఉంటుందో ఆ ఓటు చీలుద్దామని చెప్పని దొంగ నాటకాలు ఆడాడు. మళ్ళీ 24 మళ్ళీ కలిసే పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధం అని చెప్పని పిలుపునివ్వడం జరిగింది, సిద్ధమా అని చెప్పని. దానికి కూడా మేము సిద్ధమని చెప్పని పవన్ కళ్యాణ్ తాలూకా మనుషులు మాట్లాడుతున్నారు. చాలామంది అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధం అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా మోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి జనసేన నాయకులు అని చెప్పని అంటున్నారు ఈరోజు బయటంతా కూడా. ఎందుకంటే మా ఎజెండా ఏమో ప్రజలకు మంచి చేయాలని చెప్పని, పవన్ కళ్యాణ్ ఎజెండా ఏంటంటే చంద్రబాబు జెండా మోయాలని, చంద్రబాబు పలకి మోయాలని చెప్పని, చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి చేయాలని చెప్పని, ప్యాకేజ్ తీసుకోవాలని. ఆ ఎజెండాతో అతను పనిచేస్తాడు. చంద్రబాబుకు ఒక ఎజెండా ఉంది, జీవితంలో ఎప్పుడొకప్పుడు నారా లోకేష్ని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని చెప్పని. వీళ్ళ ఎజెండాలు ఏవి కూడా ప్రజలకు నచ్చట్లా. ఉన్నటువంటి 23వ డివిజన్లో మరి మన అభ్యర్థి గారు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు, అలాగే స్థానిక ఇన్ఛార్జ్ గారు సురేష్ గారు, మరి వాళ్ళిద్దరి ఆధ్వర్యంలో గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం, లేకపోతే అలాగే ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు అభ్యర్థి గారు మాట్లాడారు ఇందాక. ఎందుకంటే మేము రోజు ఒకటే చెప్తాం, మేము ప్రజల కోసమే పనిచేస్తూ ఉన్నాం. పార్టీ యావత్తు కూడా కింద స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మానిటరింగ్ చేసేది ప్రజల యొక్క సంక్షేమం. అలాగే నిన్న బాండావమ్మ ఒక మాట మాట్లాడాడంట. నేను ఆయనకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, నిజంగా నీకు 2014 to 19 కావచ్చు, 19 నుంచి ఇప్పుడున్నటువంటి కాలంలో కావచ్చు, నీకు ఏ చర్చ కావాలో సింగనగర్లో ఉన్నటువంటి మన 4 కోడల్లో కూర్చోడానికి నేను సిద్ధమంటా ఉన్నా. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడో టీవీ దీనిలో మాట్లాడుతాను అని అంట, నీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఈవిడ డిప్యూటీ మేయర్ అని. నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిప్యూటీ మేయర్ ఇచ్చారు. విజయవాడ నగరంలో ఒక డిప్యూటీ మేయర్గా ఒక మహిళగా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ మీరు మీ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళలను ఎలా మాట్లాడారో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకొని బోండా ఉమా నువ్వు మాట్లాడని కూడా తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే మొన్నటిదాకా నాకు గౌరవం ఉండేది, నేను ఎక్కడా కూడా బోండా ఉమా గారు అనేదాన్ని. ఎప్పుడైతే నువ్వు మహిళలను కానివ్వండి లేనిపోయిన అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నావో నీ మీద గౌరవం పూర్తిగా చచ్చిపోతా ఉంది. ఎందుకంటే జరిగినట్టు చెప్పు, తప్పులేదు. నీ కళ్ళేమన్నా పోయినాయా? నువ్వు నా డివిజన్లోకి వచ్చావు, నా డివిజన్లోకి వచ్చి ఎన్నోసార్లు నువ్వు పర్యటన చేసావు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నాయో, నేను కార్పొరేటర్ అయిన తర్వాత ఎన్ని సమస్యలు తీర్చానో అది నీకు కూడా తెలుసు. మాటలు లేకపోతే మీడియా ఉందని మాట్లాడితే ప్రజలు చంపచ్చి ఎళ్ళు అనిపిస్తారు. రానున్న రోజుల్లో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 2019లో అదే జరిగింది, మొన్న కూడా జరుగుతూ ఉంది. నీళ్ల విషయంలో ఏదైతే నువ్వు చెప్పావో దాన్ని నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా. ఏదైతే విజయవాడ నగరంలో ఉన్నటువంటి 58వ డివిజన్లో పాపులేషన్ ఎంత పెరిగిందో నీకు తెలుసు, ఎన్ని రోడ్లు వేసామో తెలుసు, ఎంతమంది జనాభా ఆ ప్రాంతాన్ని కోరుకుంటే అక్కడికి వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకున్నారో నీకు తెలుసు. నియోజకవర్గం 23వ డివిజన్లో మన వైసీపీ పార్టీ అభ్యర్థి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో గడప గడపకి వెళ్ళాం. మా పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి చూసి ప్రజలందరూ అపూర్వ స్పందన తెలియజేస్తున్నారు. మా అందరూ గడప గడపలో మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఇదే స్ఫూర్తితో వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో అత్యంత మెజారిటీతో గెలవబోతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. సేవా కార్యక్రమాల్లో లయన్స్ క్లబ్ ఎప్పుడూ ముందు ఉంటుందని లయన్స్ పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ లయన్ జే ఫ్రాంక్ మూర్ తెలిపారు. ప్రజలకు ఎక్కడ అవసరం ఉంటుందో అక్కడ లయన్స్ క్లబ్ ఉంటుందని చెప్పారు. లయన్స్ క్లబ్ దేశవ్యాప్తంగా ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమంలో చేస్తుందని తెలిపారు. లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్టిక్ 316D 21వ మహదేవ్ డిస్టిక్ లెవెల్ సేవా మహోత్సవం పోరంకిలోని చిగురుపాటి మంజువాణి వరప్రసాద్ లయన్సీ మల్టీ సర్వీస్ సెంటర్లో నిన్న జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి లయన్స్ పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ లయన్ జే ఫ్రాంక్ మూర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. డిస్టిక్ గవర్నర్ జేఎన్ శంకర్ గుప్తా, ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ ఆర్ మదనగోపాల్, ఎల్సీఐఎఫ్ కార్యదర్శి వి విజయ్ కుమార్ రాజు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ చిగురుపాటి వరప్రసాద్, సేవా మహోత్సవ డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ తేజ్ రాజ్ సోలంకి, ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీరామ్ పవన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జే ఫ్రాంక్ మూర్ సేవా మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించి విద్యార్థులకు సైకిళ్లు, దివ్యాంగులకు కృత్రిమ అవయవాలు, స్వయం ఉపాధి నిమిత్తం తోపుడు బళ్ళు, గ్రైండర్లు, కుట్టు మిషన్లు లబ్ధిదారులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లయన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్రాంక్ మూర్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో నిరుపేదల సంక్షేమమే లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఏకైక లక్ష్యం అన్నారు. సేవా మహోత్సవంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు.
లయన్స్ ప్రతిరోజు అనేక సేవా ప్రాజెక్టుల కోసం పనిచేస్తోందన్నారు. పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ చిగురుపాటి వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ విజయవాడ ఆంధ్ర లయన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ పరిపాలనా కేంద్రం ప్రారంభించామని చెప్పారు. జిల్లా గవర్నర్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో సేవా మహోత్సవం నిర్వహించామని చెప్పారు. 32 మంది దివ్యాంగులకు కృత్రిమ కాళ్లను, 73 మంది పేద మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు, 72 మంది పాఠశాల విద్యార్థులకు సైకిళ్లు, 47 మంది పేద మహిళలకు వెట్ గ్రైండర్లు, 9 మంది వీధి వ్యాపారులకు తోపుడు బండ్లు, 10 మంది బదిరులకు వినికిడి మిషన్లు, మొత్తం 243 లబ్ధిదారులకు 25 లక్షల విలువ గల పరికరాలు అందజేశామన్నారు. It's my pleasure to be here today and join in this celebration and this wonderful service projects of 316D. I'm so appreciative to District Governor Gupta for inviting me to see the work of the Lions of this district. When you look at the smiles on the faces of the recipients, the people that are receiving the generosity of the Lions, it makes everyone feel happy, and from the heart we say thank you to the Lions of this district, the Lions of this nation, for all that they do for people. Lions headquarters ఆంధ్రప్రదేశ్లోని లయన్స్ క్లబ్లు అందరికీ కలిపి ఒక చక్కటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్ని ఇక్కడ ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతోంది. దానికి అమెరికా నుంచి మా పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రాంక్ మోర్ గారు ఇచ్చేశారు. ఇది మా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్కి సెక్రటరీగా ఉన్న మా విజయ్ కుమార్ రాజు గారు వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చక్కగా జరుగుతోంది. అలాగే లోకల్గా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న లయన్స్ అందరికీ కలిపి మా జిల్లా గవర్నర్ గుప్తా గారి నాయకత్వంలో చక్కగా ఇక్కడ సేవా మహోత్సవం ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే నిన్న ఈరోజు కూడా ఫ్రాంక్ మోర్ గారు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారి విజిట్ సందర్భంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి చెన్నై కానీ, కోయంబత్తూరు కానీ, బెంగళూరు కానీ ఎన్నో ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది లయన్స్ నాయకులు కూడా ఇక్కడికి విచ్చేశారు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసేలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పాలన సాగిస్తున్నాయని దళిత బహుజన ఫ్రంట్ నాయకులు మేళం భాగ్యారావు మండిపడ్డారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను కాలరాస్తూ సంక్షేమ పథకాలను రద్దు చేస్తానన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో దళిత బహుజనుల రాజకీయ కార్యాచరణపై దళిత బహుజన ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దళిత బహుజన ఫ్రంట్ నాయకులు మేళం భాగ్యారావు మాట్లాడుతూ దేశంలో, రాష్ట్రంలో మతతత్వ, కులతత్వ పార్టీలు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను కాలరాస్తూ సంక్షేమ పథకాలను రద్దు చేశారన్నారు. సబ్ప్లాన్ నిధులను ఇతర పథకాలకు మళ్లించి దళితులకు అమలు చేస్తున్న 27 పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందన్నారు. రాష్ట్రంలో వైకాపా ప్రభుత్వం దుర్మార్గమైన పరిపాలనతో వెనుకబడిన వర్గాలకు సంక్షేమ పథకాల పేరుతో మరమరాలు పంచిపెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా దళితులకు అమలు చేస్తున్న పథకాలను రద్దు చేశారన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో దళితులు మతతత్వ, కులతత్వ పార్టీలకు బుద్ధి చెప్తారన్నారు. దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ 2024లో జరగనున్న జనరల్ ఎలక్షన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. మతతత్వవాదులు, మతోన్మాదులు, కులతత్వవాదులు, కులవాదులు దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ అధికారంలో ఉండటం వల్ల భారత రాజ్యాంగానికి, రాజ్యాంగపరమైనటువంటి ప్రజా హక్కులకి పూర్తి స్థాయిలో భంగం కలిగింది. మతతత్వవాదులు రెచ్చిపోతున్నారు. కులవాదులు ప్రభుత్వాలను ఏర్పరచుకొని అణగారిన కులాలకు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పాటైనటువంటి చట్టాలు, ప్రత్యేక అవకాశాలు, సంక్షేమాభివృద్ధి పథకాలు ఫలాల్ని అందకుండా చేస్తున్నారు. బీజేపీ పేరుతో ఈ దేశానికి పెద్ద ముప్పు ఏర్పడింది. మోడీ నేతృత్వంలో జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం అసలు రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి కుట్రలో భాగంగా రాజ్యాంగేతర ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుంది.
ఆ బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏమీ బలం లేదు, ఓట్లు బలం లేదు. 1.5% మాత్రమే బీజేపీకి ఓట్లు ఉన్నాయి. కానీ బీజేపీనే అతిపెద్ద బలమైనటువంటి పార్టీగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఏ రూపంలో? ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ, ఇక్కడ ప్రతిపక్షంగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ, తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ, అన్ని పార్టీలు బీజేపీ పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. పార్లమెంట్లోనూ రాజ్యసభలోనూ మొత్తం 25 పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు, జగన్ పార్టీ, చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ అన్నీ కలిసి వాళ్ళు ఏ చట్టం పెట్టినా, ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలు పెట్టినా వాటిని బలపరుస్తున్నారు. అంటే బీజేపీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా బలమైన పార్టీగా వీళ్ళు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మద్దతు ఇస్తున్నారు. చివరికి రైతులకి వ్యతిరేకంగా మోడీ ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తే ఆ చట్టాలను కూడా జగన్ పార్టీ, చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ ఇక్కడ అనుకూలించడం జరిగింది. అంటే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, మరి కాశ్మీర్ విషయంలో వచ్చిన చట్టాలు, ప్రతి దానిలో కూడా బీజేపీకి అనుకూలంగా ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పార్టీలన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి ప్రభుత్వాలని, పార్టీలని సమైక్యం చేసి దళిత బహుజన శక్తుల్ని సంఘటితపరిచి రాష్ట్రంలో ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ప్రజాపాలన తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత దళిత బహుజనులు, అణగారిన వర్గాలు, మరి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షించుకునేటువంటి వాదులందరూ కూడా ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దానిలో భాగంగానే ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర సదస్సు ద్వారా కలిసి వచ్చేటువంటి శక్తులు, కలిసి వచ్చేటువంటి డెమోక్రటిక్ పార్టీస్, ఏది మతతత్వానికి, కులతత్వానికి వ్యతిరేకంగా కలిసి వచ్చేటువంటి పార్టీలు, దళిత బహుజన శక్తులు, అంబేద్కర్వాదులు, మహాత్మా పూలేవాదులు, మరి గాంధేయవాదులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, రాజ్యాంగ పరిరక్షవాదులందరినీ కలుపుకొని పనిచేయాలని ఎన్నికల్లో ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగా ఈ రోజున కలిసి వచ్చేటువంటి రాజకీయ శక్తులను కూడగట్టడానికి, ఎన్నికల్లో ఓట్లు చీలిపోకుండా, మతోన్మాదులకి, కులతత్వవాదులకి ఓట్లు పడకుండా క్యాంపెయిన్ చేయడంతో పాటు ఓటుల్ని కూడగట్టి దీన్ని బలపరిచేటువంటి శక్తులందరూ గెలిచే విధంగా చేయడం కోసం ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దెబ్బతీస్తున్నాయని సిపిఎం నేత బాబురావు మండిపడ్డారు. విద్యుత్ పేరుతో వేల ఎకరాలను కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ముఖ్యమంత్రి కట్టబెడుతున్నారన్నారు. విద్యుత్ రంగానికి నిధులు ఇవ్వకుండా మొండి చేయి చూపుతున్న ప్రభుత్వాల దుష్ట విధానాల వల్లనే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుదల ఉంటుందన్నారు. థర్మల్ ప్లాంట్లతో పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని, ప్రమాదాలను నివారించడంలో పాలకుల వైఫల్యం కల్పిస్తుందని అన్నారు. థర్మల్ ప్లాంట్ని అమ్మేయాలని తీర్మానం చేశారు లీజు పేరుతో. మిగతా వాటిని నీరు గారుస్తున్నారు. అదే ప్రభుత్వం ఇంకొక వైపున బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి ఎకరాలు సోలార్ పేరుతో, విండ్ పవర్ పేరుతో, హైడ్రో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ల పేరుతో అప్పగించేస్తున్నారు. 22,000 ఎకరాలు అప్పగించాలని నిన్న క్యాబినెట్లో తీర్మానం చేశారు. వీటన్నిటి వలన అటు కేంద్రంలో అదాని, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ కంపెనీలు, అటు కేంద్రము ఇటు రాష్ట్రము కలిపి విద్యుత్ ఉత్పాదక రంగం మొత్తాన్ని కార్పొరేట్ల గుప్పెట్లో పెడతా ఉన్నారు. దీనివల్లనే ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగిపోయి, ఖర్చులు పెరిగిపోయి, అది జనం నెత్తిన కరెంటు ఛార్జీల రూపంలో భారం వేస్తూ ఉన్నారు. మరోవైపున విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సిన బొగ్గు కేంద్రం చేతిలో ఉంది. ఆ బొగ్గును కూడా అదానీకి అప్పచెప్పేశారు. బొగ్గు రవాణా వాళ్లే, పోర్టులు వాళ్ళయే, విదేశీ బొగ్గు వాళ్ళదే. ఇష్టారాజ్యంగా రేట్లు పెంచుతున్నారు, కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మన బొగ్గు ఇవ్వదు, గ్యాస్ ఇవ్వదు అంటే రాష్ట్రాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు, చిన్న చూపు చూస్తూ ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోరు వెనపదు. ఆ బొగ్గు పేరుతో రేట్లు పెంచేసి ఆ భారం మొత్తం వినియోగదారుల మీద కరెంటు ఛార్జీల రూపంలో పెంచేస్తూ ఉన్నారు. ఇదే కాదు, ఉన్నటువంటి ఇబ్రహీంపట్నం థర్మల్ స్టేషన్ మొదలుకొని మిగతా థర్మల్ స్టేషన్లో కాలుష్యం విపరీతంగా వస్తూ ఉంది. జనం ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటూ ఉన్నాయి. ఈ కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి నిధులు కేటాయించరు. గతంలో చేస్తూ ఉన్న పథకాలు చేయరు. ఇంకొక వైపున ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్లాంట్ లోపల బయట. ఉద్యోగస్తులకి కనీసం కాలుష్యం నుండి కార్మికులకి రక్షణ లేదు. గత 3-4 ఏళ్ళలో 20 మంది చచ్చిపోయారు. వాళ్ళకి తగిన సహాయం ఉండదు. ఈ రకంగానూ రక్షణ కరువు అవుతూ ఉంది. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పెన్షన్ నిధుల్ని ఉమ్మడి బోర్డులో ఉన్నప్పుడు వాడేసుకుని
ఆ పెన్షన్ నిధులు లేవని పేరుతో, దానికి వడ్డీల పేరుతో అది మళ్ళీ జనం ఎత్తినేస్తున్నారు. లాభం వస్తే కట్టాల్సిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా జనం ఎత్తినేస్తున్నారు. అక్కడ ఉత్పత్తి ఖర్చు పెరిగిందనే పేరుతో ఇక్కడ కరెంటు ఛార్జీలు పెంచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా విద్యుత్ రంగంలో, ఉత్పాదక రంగంలో కూడా నీరుగారుస్తున్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే విద్యుత్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన మౌలిక సదుపాయం. ప్రాజెక్టులు ఎలాగో, రోడ్లు ఎలాగో, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఎలాగో. కానీ దీనికి బడ్జెట్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు, థర్మల్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయట్లే. పాత రోజుల్లో ఏర్పాటు చేశారు. పోనీ థర్మల్ కాకపోతే ఇతర రకాలైనటువంటి సోలార్ కానీ మిగతా వాటికి కూడా 195 ప్రైవేట్ వాడి, 5% గవర్నమెంట్. దీనికి బడ్జెట్లో ఎందుకు నిధులు ఇవ్వరు? విద్యుత్ ఉంటేనే వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, ఇళ్లకి విద్యుత్తు అన్నిటికీ కావాలి. ఈ రకంగా మొత్తం ప్రభుత్వాల విధానాల వలన విద్యుత్ రంగం నాశనం అవుతూ ఉంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలన్నీ కార్పొరేట్ల చేతిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. వ్యయం పెరుగుతూ ఉంది. ఈ పేరుతో వినియోగదారుల మీద భారాలు మోపుతూ ఉన్నారు. దీన్ని ఆపాలని విద్యుత్ నియంత్రణ మండలికి సిపిఎం తరఫున ఈరోజు బహిరంగ విచారణలో పాల్గొని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశాం. దీని మీద నియంత్రణ మండలి తూతు మంత్రంగా చేస్తే కుదరదు. రేపు రాబోయే కాలంలో కనుక ప్రభుత్వాలు, నియంత్రణ మండలి స్పందించకపోతే రాబోయే కాలంలో ప్రజలను కలుపుకొని ఉద్యమాలు చేయడానికి వెనకాడమని సిపిఎంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. ప్రభుత్వానికి ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణ చూసి ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయని వైసీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినేష్ ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలకు మంచి చేస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వానికే వారు అండగా నిలుస్తున్నానని, రాబోయే ఎన్నికల్లో వైసీపీ భారీ విజయం ఖాయమని అవినాష్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలోని 7వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ మాధురి, డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గాతో కలిసి తూర్పు నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ గడప గడపకి వెళ్లి ఈ 4.5 ఏళ్ల ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ స్థానిక ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అవినాష్ మాట్లాడుతూ, చంద్రబాబు నాయుడు 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వలేని గ్యారంటీ ఇప్పుడు అధికారం ఇస్తే ఇస్తాను అనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని, అసలు వాళ్ల పార్టీకి గ్యారంటీ ఉందా అని ప్రశ్నించారు. వాళ్ళ కార్యకర్తలకు ధైర్యం చెప్పడానికి మాత్రమే అనుకూల మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో అధికారంలోకి వస్తున్నామని పిచ్చి ప్రేలాపనలు పేలుతున్నారని, ప్రజలకు మంచి చేస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వానికే వారు అండగా నిలుస్తారని, రాబోయే ఎన్నికల్లో వైసీపీ భారీ విజయం ఖాయమని అవినాష్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
7వ డివిజన్లో సోదరిమణి డివిజన్ కార్పొరేటర్ మాధురి గారు ఒక ఆధ్వర్యంలో నేను కానివ్వండి, అదేవిధంగా సోదరిమణి నగర డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గా గారు, అదేవిధంగా సుభాషిణి గారు కానివ్వండి, సౌమ్య గారు కానివ్వండి, మాధవి గారు కానివ్వండి, బీసీ ఎస్సీసీఎల్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ అయిన దుర్గాప్రసాద్ గారు, దుర్గారావు గారు, అదేవిధంగా చందా కిరణ్ గారు, స్థానిక బారోపేటకు సంబంధించిన సోదరులు అశోక్ గారు కానివ్వండి, కొండ గారు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మన ఆనంద్ కానివ్వండి, కనక కానివ్వండి, డివిజన్ అధ్యక్షులు సంపత్ గారు కానివ్వండి, మిగిలిన పెద్దలు, ఆత్మీయులు, మహిళా నాయకులు కానివ్వండి, అందరూ గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఈ 4.5 సంవత్సర కాలంలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కటి గారు స్థానిక ప్రజానీకానికి వివరించి, గతంలో ఏదైతే గడప మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో జనాభా ఏ ఇష్యూస్ అయితే మాకు చెప్పారో అందులో దాదాపుగా 95% పైగా ఈరోజు 7వ డివిజన్లో ఆ సమస్యలన్నీ గారు పరిష్కరించడం గారు జరిగింది. ఏదైతే ముఖ్యంగా బారాపేట కానివ్వండి, ఉచ్చిపేట కానివ్వండి, రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. వెంటనే అధికారులందరితో గారు చెప్పి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే విధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రాసెస్ ముందుకు చేస్తాం గారు జరుగుతుంది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతంలో ప్రజానికానికి ఇళ్ల పట్టాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే బాధ్యత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటారని చెప్పాను. ఇంకా ఏదైతే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అన్నీ గారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నాయకత్వంలో రాబోయే రోజుల్లో మా కార్పొరేటర్ గారు కానివ్వండి, డివిజన్ నాయకులు అందరం గారు పూర్తి చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్తామని చెప్పని, ఈరోజు జగన్ గారి నాయకత్వంలో ఏదైతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్ని వర్గాల ప్రజానికానికి కులాలతో మతాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి గారు అందిస్తున్నాం. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ప్రజల యొక్క దీవెనలతో 2024లో ఈ నియోజకవర్గంలో కానివ్వండి, రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరవేసే విధంగా మేమందరం గారు ముందుకు వెళ్తామని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 7వ డివిజన్లోని మరి గడప గడప మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం బాడవపేటలో మా యొక్క తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయిన శ్రీ దేవినేని అవినాష్ గారు, మరి స్థానిక కార్పొరేటర్ స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్ మాధురి గారు, మరియు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పెద్దలందరం కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు ఒకటే అంటున్నారు. ఈరోజు ప్రతి గుమ్మానికి వెళ్తుంటే ఈరోజు ఎన్నోసార్లు అవినాష్ గారిని చూడటం జరిగింది. మరి చూడటం, ప్రతి ఇంటికి రావటం, మరి పథకాలు అందనియా లేవా, మరి సంక్షేమ పథకాలు, మరి మరో పక్క అభివృద్ధి కూడా వారు అడిగిన పనులన్నీ కూడా డ్రైనేజ్ సమస్యలు, మరి ప్యాచ్ వర్క్లు ఉన్న, రోడ్లు ఉన్న, వాటర్ సమస్యలు ఉన్న అన్నీ కూడా ఈరోజు క్లియర్ చేసుకుని వారి గుమ్మానికి వెళ్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒకటే విధంగా ప్రతి మహిళ కూడా ఆదరిస్తూ పెద్దలందరూ కూడా దీవిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రభుత్వం మేము ఎన్నడూ చూడలేదు. సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నారు, మరి అభివృద్ధి కూడా కళ్ళకు కట్టినట్టు చూస్తూ ఇంకేమన్నా ఉన్నా కూడా వారు అడిగి తెలుసుకుని ఇలాంటి ప్రభుత్వం, ఇలాంటి నాయకత్వం ఉన్న నాయకుల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా దీవెనలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు నిన్న కాక మొన్న అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ కూడా ఆసరా ద్వారా ప్రతి పథకం కూడా మహిళలకు చెందే విధంగా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉంది. ప్రతి పథకం కూడా మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వంగా ఈరోజు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్తుంటే పథకం అందుకున్న వాళ్ళందరూ ఒకటే అంటున్నారు, మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేస్తూ ఇక్కడున్న అవినాష్ గారిని, ఎందుకంటే ఇంత యువ నాయకులు మరి చిన్న సమస్య ఉన్నా వెంటనే స్పందిస్తూ అందరిలో కలిసిపోయే నాయకులు, ఇలాంటి నాయకులు మేము అందరం కూడా గెలిపించుకుంటామని ప్రజలే అందరూ కూడా నీరాజనం పడుతున్నారు. తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా ప్రజానికానికి ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా స్థానిక నాయకులం, కార్పొరేటర్స్ కానీ అందరం కూడా అందుబాటులో ఉంటున్నారని ప్రజానికమే చెప్తున్నారు. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో అవినాష్ గారిని అత్యంత మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని ప్రజానికమే తీర్పిచ్చే విధంగా ఈరోజు అందరూ కూడా ఆదరిస్తున్నారని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటారు. గడప గడప ప్రోగ్రామ్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గారైన దేవినేని అవినాష్ గారికి, మన 5వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ గారికి, మాధవి గారికి, సుభాషిణి గారికి, ఇంకా ఆర్పీలకి, వాలంటరీ వ్యవస్థ అందరికీ, ఇక్కడ విచ్చేసిన డివిజన్ నాయకులందరికీ, సంపత్ గారికి, ముఖ్యంగా మన విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ డిప్యూటీ మేయర్ గారైన బెల్లం దుర్గా గారికి ధన్యవాదాలండి. ఈరోజు మనం బాడోపేట, నెహ్రూ నగర్, ఉడ్డుపేట చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఒక వైఎస్ఆర్సీపీ కంచుకోట అని చెప్పుకోవచ్చండి. గత ప్రభుత్వం నుంచి ఈ ప్రభుత్వం వరకు వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులుగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు. అభిమానులనే కాదు, వాళ్ళకి నాకు సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి, ఇళ్ల స్థలాలు, సొంత ఇళ్ల స్థలాలు మాకు అందని అమ్మ, అన్నీ వస్తున్నాయి, అమ్మఒడి ద్వారా పిల్లల్ని మేము చదివించుకోగలుగుతున్నాం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనకి బాడోపేటలో ఉన్న ముఖ్య సమస్య రిజిస్ట్రేషన్ అండి. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా సగం వరకు అయినాయి, మిగతా కూడా మన అవినాష్ గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. కంపల్సరీ రాబోయే రోజుల్లో మన వైఎస్ఆర్సీపీ జెండా
ఇంకా ఎక్కువ ఎగరేస్తామని వీళ్ళు చెప్తూ వీళ్ళందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారండి. మాకు తిరగడానికి మళ్ళీ వచ్చే నాయకులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మన యువ నాయకులు మాత్రమే, అవినాష్ గారు మాత్రమే అది. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కానీ ఎవరు కానీ ఎప్పుడు ఈ బాడవపేట నెహ్రూ నగర్ తిరిగినది అయితే ఎవరూ లేదండి. ఇప్పుడు మనం అవినాష్ గారు ఇన్ఛార్జ్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి 4 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నిసార్లు వచ్చారో మాకు తెలుసమ్మా, నేను ఆయనకి అభిమానం అని వాళ్ళే తిరిగి చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లాంటి నాయకులు కంపల్సరీ మనకందరికీ కావాలి కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మన ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా చేసుకుంటామని జనాలే చెప్పడం సంతోషంగా ఉందండి. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కేవలం బడ్జెట్ పేరుతో చేసిన ఎన్నికల ప్రసంగమని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ వ్యాఖ్యానించారు. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇలాంటి చెత్త బడ్జెట్ను ఏనాడు చూడలేదని దుయ్యబట్టారు. బీజేపీ తీరుపై సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ మండిపడ్డారు. గత 10 ఏళ్లలో అభివృద్ధి చేశామని చూపించిన లెక్కలకు వాస్తవాలకు ఏమాత్రం పొంతన లేదని, పైగా వచ్చే 5 ఏళ్లలో భారత్ అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించబోతుందని చెప్పుకోవడం ఎన్నికల ర్యాలీలో చేసిన ప్రసంగంలా ఉందని అన్నారు. గత 10 ఏళ్లలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేక గుణాత్మక మార్పులు వచ్చాయని చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. అదానీ, అంబానీలకు ప్రజల ఆస్తులను మూకుమ్మడిగా అప్పగించడమే గుణాత్మక మార్పా అని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ గతంలో అయితే అంకెల గారడి అనేవాళ్ళము, కానీ ఈసారి పక్కా ఎన్నికల స్పీచ్ ఇచ్చినట్లుగా ఉంది. పైగా పదే 10 ఏళ్ల కాలంలో తాము అభివృద్ధి సాధించామని చెప్తూ వచ్చారు. ఈ బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడాలంటే 10 ఏళ్లుగా వారు ఎంతో అభివృద్ధి సాధించినట్లుగా, ప్రత్యేకించి మహిళలు, పేదలు, యువకులు, రైతులకు ఒక టార్గెట్ చేసి వారి కోసం కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టినట్లుగా చెప్పింది. కానీ అది అవాస్తవం. ఎందుకంటే ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆమె పేర్కొన్న వర్గాలు ఏవి కూడా అభివృద్ధి సాధించలేదు. రైతులు ఇప్పటికి కూడా అప్పుల పాలయ్యారు, అప్పుల్లో ఉన్నారు. గిట్టుబాటు ధరలు కూడా వాళ్ళకి లభ్యం కావడం లేదు. ప్రభుత్వం ఇస్తున్న 6,000, 10,000, 13,000 రూపాయలు ఏ మూలకు చాలదు. వారి అభివృద్ధి జరగలే. ఇప్పటికీ ఆత్మహత్యలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత యువకుల గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పింది ఆమె. యువకులకి మీరు 2014 ఎన్నికలు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు అన్నారు. 10 ఏళ్లలో 20 కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. మరి ఎన్ని కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారో మీరు చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు. పేదరికం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 25 కోట్ల మంది పేదలు విముక్తి అయ్యారు. వారందరూ కూడా బిలో పవర్టీ లైన్ నుంచి అబోవ్ పవర్టీ లైన్కి వచ్చని చెప్పారు. మరి 25 కోట్ల మంది పేదలందరూ కూడా పైకి వచ్చింటే దేశంలో 80 కోట్ల మందికి ఉచిత రేషన్ ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నారో దానికి వారే సమాధానం చెప్పాలి. వారందరూ పేదరికం నుంచి బయటపడి ఉంటే వాళ్ళకి ఉచిత రేషన్ ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నారు? వాళ్ళు పేదరికంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఉచిత రేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మహిళల గురించి కూడా మాట్లాడింది. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఒక మహిళా ఆర్థిక మంత్రి 6 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది. మొరార్జీ దేశాయికి సమానంగా వచ్చింది. మరి మీరు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో లేదంటే ఈ 10 ఏళ్ల మోడీ పరిపాలనలో మహిళలు ఎవరు బాగుపడ్డారు? వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో లేదా ఆస్తుల్లో ఏ మేరకు వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారు? వాళ్ళు అభివృద్ధి ఏం చెందలే. ఇప్పటికి కూడా కన్నా కష్టంగా ఉన్నాయి. మొత్తం దేశ సంపదలో మహిళల పేరు మీద ఉన్న ఆస్తుల విలువ 2% మాత్రమే. అదేమాత్రం కూడా పెరగలే. కాబట్టి ఏమంటే ఈ 10 ఏళ్ల కాలంలో లేదా ఈమె ఆర్థిక మంత్రిగా వచ్చిన 6 బడ్జెట్ల కాలంలో ఆమె పేర్కొన్న మహిళలు, పేదలు, యువకులు, రైతులు ఎవరు కూడా బాగుపడింది లేదు. అంబానీలు, అదానీలు లబ్ధి పొందారు. కార్పొరేట్ సెక్టార్ లబ్ధి పొందింది. అందుకోసం వాళ్ళు అన్ని టీవీల్లో వాళ్ళు కూర్చొని ఈ బడ్జెట్ బ్రహ్మాండంగా ఉందని వాళ్ళు పొగుడుతూ ఉన్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రస్తావనే లేదు. రాష్ట్రానికి చేసింది లేదు. పార్లమెంట్లో ఇచ్చిన హామీలు కూడా నెరవేర్చలేదు. కాబట్టి ఏమంటే ఈ భారతీయ జనతా పార్టీకి రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఈ వర్గాలన్నీ కూడా తగు రీతిలో బుద్ధి చెప్తాయని చెప్పి ఓడించాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ఉన్నాము. ఇది పక్కా ఎన్నికల స్పీచ్ తప్ప ఇది బడ్జెట్ ప్రసంగం కానే కాదు. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. ఏపీకి గణనీయమైన రైల్వే బడ్జెట్ను ఈసారి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిందని పేర్కొన్న విజయవాడ రైల్వే డిఆర్ఎం నరేంద్ర ఏ పాటిల్. ప్రజలను ఓటడిగే హక్కు వైసీపీకి మాత్రమే ఉందని చెప్పిన ఆ పార్టీ పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఆసిఫ్.
టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ధనికుల పక్షపాతి అన్న ఎంపీ కేసినేని నాని. డి న్యూస్కి సమాప్తం. నెక్స్ట్ బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.